لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، إن الهداية في اللغة الدلالة والإرشاد، واصطلاحا هي سلوك الطريق الذي يوصل الإنسان إلى غايته، وهي اتباع شرع الله عز وجل. وسمي اتباع شرع الله هداية لأنه يرشد الإنسان إلى الحق ويبصره به، فيميز بين الخير والشر. فعلى المعنى اللغوي يقول الله عز وجل: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال جل في علاه: أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي بينا لهم وأرشدناهم. وقال الشيخ السعيدي رحمه الله: الهداية نوعان: هداية البيان وهداية التوفيق. أما الأولى فقد تحصل لأي أحد، وأما الثانية فهي بيد الله عز وجل لا بيد أي أحد من الخلق. يقول الله جل وعز في حق خليله وصفيه محمد صلى الله عليه وسلم لما كان حريصا على هداية عمه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقال جل جلاله: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والهدى والرشد يتناوبان، بحيث إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. فإذا ذكر الهداية والرشاد معا فرق بينهما بأن الهدى الاستقامة في العلم والإصابة في الحق، وأما الرشد إصابة الحق في العمل والاستقامة فيه. أما مصدر الهدى فهو كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أما القرآن فيقول الله جل جلاله: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال عز سلطانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك مصدر هدى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تسير الأمور، وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا بلى، متفق عليه. فطلب الهداية من الله عز وجل هو ديدن الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين، يقولون كل يوم وليلة 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويعلم أمته في قنوت وتري: اللهم اهدنا فيمن هديت. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح صلاته بالليل يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لنفسه ويدعو لغيره بالهداية،
فقال اللهم اهد دوسا وأت بهم مسلمين، أخرجه الشيخان. فيجب علينا أن ندعو لأنفسنا ولأبنائنا وأئمتنا بالهداية، وتنال الهداية بالدعاء والعلم والعمل الصالح. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يضل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك. نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من آدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم من أرادنا بسوء فأشغله بنفسه، ومن أرادنا بكيد فرد كيده عليه. اللهم اجعل بلدنا نيجيريا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين من المسلمين. اللهم أجب دعاءنا ودعاء كل من أوصانا بالدعاء من المسلمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو عمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ودعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. يقول الله عز وجل: من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وفي آية: ومن يضلل فلا هادي له. وقال عليه الصلاة والسلام: وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah,
tsira da aminci su kara tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama. Bayan haka ya ɗan uwa, hakika shari'a wacce ake kira da kalmar al-hidaya a yaren larabci ma'anarta shine nusarwa da kuma shiryarwa. Wannan shine a ma'anarta ta tsantsabarar lugha. Amma a yaren musulunci da zaurancen malamai na ilimi, idan aka ce hidaya wato shiriya shine bin tafarkin da yake kai mutum zuwa ga gaci, wanda gaci na dukkanin mai imani shine bin tafarkin Allah subhanahu wata'ala, ma'ana bin addininsa. Don haka malamai suka ce an kirayi bin tafarkin Allah da shari'arsa ne da sunan shiriya, domin shine abin da yake shiryar da mutum zuwa ga gaskiya, kuma yake watsakar da idan mutum ya zamo yana ganin gaskiya ganin da zai masa amfani. Da wannan ne ake iya bambance tsakanin sharri da kuma alkhairi. Bisa ga wannan ma'ana ta lugar larabci, Ubangiji mai girma da ruwaya yake faɗa dangane da halittar ɗan adam. Allah ya ce, inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Sai ce, inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Mu muka halicci mutum daga ɗigon mani wanda yake mai yauƙi kamar majina, muka sanya shi mai ji, muka sanya shi mai gani. Sai ce mu muka nuna masa tafarki, ko dai na godiya ko kuma na butulcewa. Da kalmar hadaina ma'anahu arshadna, muka shiryar da shi, muka nuna masa, muka ganar da shi. Ubangiji mai girma da buwaya ya sake cewa dangane da samudawa mutanen annabi Salihu, yace amma samuda fa hadainahu, su fa samudawa mun shiryar da su, mun musu bayanin shiriya, mun watsakar da su, mun ganar da su, amma mastahabbu al'ama ala al-huda, sai suka zaɓi makanta akan shiriya, suka zaɓi bata akan daidai. To da haka malamai suka ce ma'anar fahadainahum ay bayyana lahum wa arshadnahum, mun yi musu bayani kuma mun nusar da su. Babban malami Sheikh Muhammad ibn Nasir Sa'idi, Allah ya ci kansa da rahama, yana cewa shiriya iri biyu ce. Akwai shiriya da ma'anar bayani dan a fahimta, wanda kowa yana iya yi, musamman ma mutanen ƙwarai. Ubangiji yace waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Wannan ita ce abin da ake kira da hidayatul irshadi wal bayan. Annabawa suna yi, manzanni suna yi, masu wa'azi suna yi, dukkan wani wanda Allah madaukakin sarki ya ganar da shi daidai, to yana iya wa mutane bayanin wannan daidai din dan su ma su gane, dan su ma su aikata. To akwai kuma shari'a ta biyu, ita ce hidayatul tawfiq, shiriya ta gaman katari, ma'ana bayan an maka bayanin gaskiya kuma ka karɓe ta, kai imani da ita, kai aiki da ita, to wannan ma shiriya ce. To amma ita wannan ta biyun, ma'ana datarwa da kimsa shiriya a zukatan bayi, babu wanda yake iya yi a duk duniya sai Allah subhanahu wata'ala. Ko annabawa da manzanni ba sa iya shiryar da bayi, ma'ana su kimsa musu shiriya a zukatansu, su nufe su da yin imani, wannan ba aikinsu ba ne, wannan kan aikin Allah ne subhanahu wata'ala. Shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cikin haƙƙin badaɗayinsa kuma zaɓaɓɓen bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lokacin da ya kasance yana nuna kwaɗayi da shauƙi da sha'awa na san ya ga baffansa Abu Talib ya musulunta, wanda hakan bai samu ba. A ƙarshe sai manzon Allah ya shiga damuwa, sai Allah ya faɗa yana mai rarrashinsa, ya ce innaka la tahdi man ahbabta, kai ka sani ba ka shiryar da wanda kake so, walakin Allah yahdi man yasha, sai dai Allah ne yake shiryar da wanda ya so shiryarsa, wa huwa a'lamu bil muhtadin, kuma Allah shine mafi sani game da bayin da suka cancanci shiriya. Wannan aya ba ta cin karo
da fadin Allah madaukakin sarki wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim anan kuma an ce innaka la tahdi man ahbabta can an tabbatarwa da annabi shari'a nan kuma an kore masa shari'a ba tufka da warwara bace shari'ar da aka kore masa daban shari'ar da aka tabbatar masa daban shari'ar da aka kore masa shine nufar mutum da imani da kimsa shari'a a zuciya wannan ba aikin kowa bane sai Allah amma shari'ar da aka tabbatar masa shine bayanin gaskiya tare da fito da hujjoji da dalilai bisa ga salo wanda ya dace wanda kowa zai iya ganewa to wannan annabawa suna yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ma shugaban masu yin wannan aiki ubangiji subhanahu wataala yakan yi bayanin shari'a a cikin alqur'ani kuma ya ambaci kishiyarta kamar yadda yakan yi bayanin alghayyu wanda shine bata da tadewa kuma yakan faɗi kishiyarsa wanda shine ar-rushd ko ar-rashad malamai suka ce da ar-rushd da al-huda sukan iya ɗaukar ma'ana guda idan sun bambanta a wajen zuwa ma'ana aka ambaci shari'a da ma'anar al-hidayatu ko al-huda ba ambaci ar-rushd ba to anan sai zama al-hidayatu da ar-rushd duk ma'anarsu guda haka nan idan da za a faɗi ar-rushd ba a faɗi al-hidayatu ko al-huda ba to anan ma ar-rushd za ta ɗauki ma'anarta kuma ta ɗauki ma'anar ƴar uwarta ta al-huda ko al-hidaya amma kishiyoyin kowanne suke bambance ma'anarsu al-huda kishiyar ta ita ce al-dalal shi yasa ya ce man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil kaga al-dalal shine kishiyar al-huda ko al-hidaya to amma ar-rushd kishiyar ta kuma shine al-gayyu da haka ubangiji subhanahu wataala ya nuna mana a lafazi suna da bambanci kuma suna da kishiyoyi amma a ma'ana sukan iya ɗaukar ma'anar juna musamman idan ɗaya ya zo ɗayan bai zo ba amma idan suka haɗu to kuma kowanne sai ya ɗauki ma'anarsa daban malamai suka ce su ne irin kalmomin da ake kira da izattama'a iftaraqa wa izaftaraqa ijtama'a in sun haɗu da juna to sai su bambanta ta fuskar ma'ana amma idan ba su haɗu da juna ba to kowanne sai ya ɗau ma'anarsa da ta ɗan uwansa kamar al-islamu ne da al-imanu kamar al-anbiya'u ne da as-salihina idan aka ce al-anbiya'u kadai ba salihina to har salihina ana nufi idan aka ce salihina ba anbiya'u to anbiya'u sune salihina idan aka ce al-muslimu ba a faɗi al-mu'minu ba to al-mu'minu ya shiga cikin al-muslimu idan aka ce al-muslimu babu al-mu'minu to shi ma ya ɗauki ma'anar ɗan uwansa amma idan suka haɗu da juna to kuma ma'anar tana iya bambanta to da haka wannan kalmomi guda biyu idan suka haɗu da juna malamai suka ce kalmar al-hidaya to ma'anarta shine dacewa ta fuskar ilimi mutum ya samu tsaftataccen ilimi wanda babu shirme da shiririta a ciki ilimi na wahayi na littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ko shakka babu wannan shine abin da yake kai mutum zuwa ga shari'a to idan kuma aka faɗa ar-rushdu ko ar-rashadu a tare da al-huda to shi kuma ar-rushdu sai ya zama cewa ma'anarsa shine aiki na gari wanda ya samu sakamakon ilimi tatacce tsaftatacce shi yasa Allah madaukakin sarki yake kira sahabbai da ar-rashiduna ma'ana masu tsaftataccen ilimi kuma masu kyautataccen aiki kuma yace huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi Allah shi ya aiko annabinsa da shari'a da kuma addini na gaskiya Fudayl dan Iyad yace shari'a da ake nufi a ayar ana nufin tsaftataccen ilimi addini na gaskiya shi kuma ana nufin aiki na kwarai wanda ba yadda za a yi aiki na kwarai ya samu sai in an samu tsaftataccen ilimi tatacce daga Qur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane ku da inda ake samun shari'a tushen shari'a shine littafin Allah subhanahu wa ta'ala wato alqur'ani kenan da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'ana ingantattun hadisansa dangane da alqur'ani
a matsayinsa na tushen shari'a wanda ba yadda za a yi ka samu shari'a ba daga Qur'ani ba. Duk wani abu da za a kira shi da suna shari'a to dole sai ka samu yana da tushe da ɗamba daga Alƙur'ani mai girma. Ubangiji subhanahu wata'ala ya ne wa Qur'ani kirari yace zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wannan littafi babu kokonto a cikin sa kuma shine ginshiki da tushen shari'a na dukkanin wani mai tsoron Allah. To sannan Allah subhanahu wata'ala ya sake faɗa dai game da Qur'ani wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina. Saboda haka ne muka yi maka wahayi na wani rai daga al'amarin mu. Rai anan ana nufin Alƙur'ani domin da shine zukata suke rayuwa, da shine ruhi yake rayuwa. Sai Allah ya ce ma kunta tadri mal kitabu wal iman. A da can baka san menene Qur'ani ba kuma ka san menene imani da rukunnansa da shika-shikansa ba. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha. Sai dai mun sanya shi Alƙur'ani ya zama haske wanda da shi muke shiryar da wanda muka so shiryarsa. Sai Allah ya ce wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Kuma lalle kai ma kana shiryawa zuwa tabarki madaidaici. Abinda wannan yake nunawa shiriya ko dai ta zo da Alƙur'ani ko kuma ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma babu cin karo tsakanin su. To da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma tushe ne da ginshiki na shiriya domin Allah ya ce wa innaka latahdi lalle kai ma kana shiryarwa. To sannan a wata ayar Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu in kun bi manzon Allah za ku shirya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da mutanen Madina yace ya ku mutanen Madina shin ban tarar da ku batattu ba Allah ya shiryar da ku da ni suka ce kwarai an yi haka. Wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito wanda wannan ya tabbatar da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana shiryewa irin shiryar da ambatanta ya gabata wato hidayatul irshadi wal bayani. To sannan ya ɗan uwa ana neman shiriya ne daga wajen Allah kai tsaye ba a neman shiriya daga wajen wani Allah. Ma'anar shiriya nan shine gaman katari da datarwa. Ba wanda ya isa ya datar da kai ya dora ka kan turba madaidaiciya in ba Allah ba subhanahu wataala. Shi yasa zamu ga da annabawa da manzanni da dukkan sauran bayin Allah na kwarai tare da shiriyar da Allah ya yi musu amma kullum suna masu dada neman shiriya a wajen Allah subhanahu wataala. Cikin sallah kullum sau 17 kowa yana nanata wannan kalma cikin karatun Fatiha ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Allah ka shiryar da mu tafarkin ka madaidaici, tafarkin ka miƙaƙe, tafarkin waɗanda kai ni'ima a gare su na annabawa da manzanni da siddiqai da shahidai da salihan bayi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tare da cewa shine shugaban shiryayyu amma yana yin addu'a ta neman shiriya daga wajen Allah dan ya sake tabbata akan tasa shiriyar kuma dan ya koyar da mu inda ake neman shiriya. Kuma manzo Allah yana yin haka ne dan ya koyar da al'ummarsa kamar yadda yake yi a cikin addu'arsa ta wuturi ta alqunutu kamar yadda ashabu sunan suka rawaito jikansa Al-Hasan yake cewa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mu addu'ar da zan rinka yi a qunuti na wuturi da haka cikin addu'ar annabi yana cewa Allahumma hadina fi man hadaita Allah ka shiryar da mu cikin bayin da ka shiryar. Nana Aisha uwar mu'mini Allah ya kara mata yadda tana faɗa kamar yadda Imam Bukhari da wani sassabtar tace annabi ya kasance duk da daddare in ya tashi zai yi sallah yakan buɗe sallarsa ta dare da addu'o'i cikin abin da yake cewa Allahumma rabb jibril wa mika'il wa israfil fatir as-samawati wal ardi alim al-ghaibi wash shahada anta tahkumu bayna ibadika bima kanu fihi yaktalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi idhnik innaka tahdi man tashau ila siratin mustaqim. Mana bayan yayi wa Allah yabo da kirari ubangijin mala'ika jibrilu ubangijin mika'ilu ubangijin israfilu makagin sammai da kasai sai ce cewa kai ne kake hukunci tsakanin bayinka cikin duk wani abu da suka kasance suna yin sabani a kansa to ka shiryar da ni zuwa ga abin da aka yi sabani akai na daidai domin kai kana shiryar da wanda ka so cikin bayinka zuwa ga tafarki madaidaici. Wannan yana nuna mana ya ɗan uwa ba wani wanda ya isa ya bugi kirji ya ce shi shiryayye ne kuma duk inda kake tunanin ka kai ta fuskar shiriya kana buƙatar shiriya ko dai min babi tahsilil hasil ko min babi takmilil kamil. Ma'ana ko baka da ita Allah ya maka ko kuma kana da ita Allah ya ƙara maka kuma ya tabbatar da kai irin abin da ake cewa mai kyau ya ƙara da wanka. Shi yasa zamu ga annabawa ba wai shakka suke ba game da shiriyar da Allah madaukakin sarki ya dora su akai ba wai cewa ba shiryayyu bane amma tare da haka suna neman Allah ya ƙara musu shiriya
kuma Allah madaukakin sarki ya tabbatar da su akan tafarki na shari'a. Kuma wannan hadisai suna daɗa nuna mana lallai mu rinƙa wa junanmu addu'o'in shari'a. Manzon Allah yana wa al'ummarsa, yana wa ƴaƴansa, yana wa dukkanin mutane baki daya. Domin a hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallama yi wa al'umma guda addu'ar Allah ya shiryar da ita, kuma gaba ɗaya ta shirya ta musulunta. Ita ce kabilar Dausu ta ƙasar Yaman, kabilar su Abu Huraira. Manzon Allah ya faɗa a hadisin Bukhari da Muslim yace Allahumma hadi Dausan wa ati bihim muslimina. Allah ka shiryar da kabilar Dausu kuma ka zo min da su gabaki ɗaya suna musulmai. Gaba ɗaya ran katakaf suka shirya, suka karɓi musulunci kuma suka yi ƙaura daga garinsu suka dawo Madina wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Abu Huraira yana bada labari na abun ban mamaki na irin tasirin addu'ar shari'a. Yace mahaifiyata ta kasance kullum takan gaya min abin da sai nayi kuka game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin mahaifiyarsa da farko bata musulunta ba, shi kuma ya musulunta, kuma ta san a duniya ba abin da yafi so irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amma kullum dan ta muzanta masa ko dai ta zagi annabi ko ta gaya wa annabi bakar magana. Abu Huraira ce kullum ta yi haka sai raina ya ɓaci. Ran nan ta faɗi wata magana da ta dubun zumani ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallama, hankalinsa a tashe yana kuka. Yace ya ma'aikin Allah kai wa mahaifiyata addu'a Allah ya shirye ta. Tace na yi imani da abin da kai imani da shi. Addu'a shiriya ya ƴan uwa, manya su ne wa yara, yara su ne wa manya. Ba wai sai babba ne kadai zai ce wa yaro Allah ya shirye ka ba, yaro ma in ya ce wa babba Allah ya shirye ka ba laifi bane, domin ba caye baba ni zan shirye ka ba, caye Allah. Wanda mu za mu ga a ƙasar Hausa ba mu saba wannan ba, inda yaro zai ce da babansa baba Allah ya shirye ka, za a kirga wannan a matsayin rashin kunya. Amma a ƙasar Larabawa inda addini ya fito za mu ga ba haka bane, manya suna cewa yara Allah ya shirye ku, yara suna cewa manya Allah ya shirye ku, domin addu'a ce. Idan an yawaita faɗa ma'anarta ta tabbata to kowa zai ji daɗi. Sannan yana daga cikin kurakuranmu, ba ma addu'a ga shari'a ga wani sai in ya fandare. Sau da dama ko iyaye ne kaji suna cewa da Allah ai mana addu'a Allah ya shiri ƴaƴanmu, to sun fara shan ƙwaya, sun fara sace-sace, sun lalace, to wannan kuskure ne. Da addu'ar iyaye da addu'ar shari'a ba a jiran sai abu ya faru mummuna ake yin ta. Yanzu akwai waɗanda suka ɗauka sau da dama ba za su yi wa iyayensu addu'ar Allah ya ji kansu ba sai sun mutu. Wannan kuskure ne. Qur'ani bai ce ba sai iyayenka sun mutu za ka yi musu addu'ar Allah ya ji kansu. A'a, Ubangiji ta yi wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani sagira. Kawai ka rinka cewa Allah ya ji kansu kamar yadda suka raine ka kana yaro. Babu ma maganar mutuwa. To amma mukan ɗauka cewa addu'ar Allah ya ji kan iyayenmu sai in sun mutu. Addu'ar Allah ya shiri ƴaƴanmu sai sun fandare. A'a, mu ci gaba da yi wa ƴan uwanmu da iyayenmu da ƙannanmu da ƴaƴanmu addu'ar rahama, addu'ar shiriya, ba sai an samu matsala ba, domin ita rayuwa ba ta rabuwa da matsala, kuma duk mai rai zai ɗanɗani mutuwa, ko ya mutu ko bai mutu ba yana buƙatar rahama. Da haka shi yasa zamu ga al'ummar da ilimi yayi tasiri a cikinta, abu kaɗan idan ya faru sai a ce rahimakallah, yarhamukallah, rahimallahu fulan, ba sai ya mutu ba. Yahdikallah, hadakallah, Allah ya hadik, ba sai ya lalace ba. Allah madaukakin sarki ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon banta, ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisantata. Ya ƴan uwa, ana samun shari'a ta hanyar addu'o'i na shari'a, ko kai wa kanka ko wani ya maka, kuma ana samun shari'a ta hanyar ilimi da kuma aiki na ƙwarai. Dole ne idan kana son shari'a sai ka lizumci ilimi, sai kuma ka lizumci aiki na gari, to wannan shine yake bayuwa zuwa ga shari'a. Kuma ita shari'ar nan tana ƙaruwa. Allah ya yi alƙawarin duk mai neman ta kullun zai yi ta ƙara masa ita. wallazina hatadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum wa yazidu Allahu allazina hatadaw hudan. Allah madaukakin sarki ka tsare mu daga dukkanin fitintinin zamani. Allah madaukakin sarki ka zaunar mana da kasar mu lafiya. Allah ka taimaki addininka, ka taimaki littafinka, ka taimaki sunnar annabinka. Allah dukkanin mu mabukata ne zuwa gare ka. Allah ka wadatar da mu. Allah dukkanin mu muna cikin damuwa. Allah ka yaye mana damuwoyin mu. Allah ka bawa marasa lafiyar mu gida da asibiti lafiya. Masu lafiya Allah ka tsare musu ita. Allah madaukakin sarki ka taimaki sunna, ka ɗaukaki tauhidi. Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai. Allah mu bayinka ne, ƴaƴan bayinka. Allah madaukakin sarki gudanarwar mu tana hannunka. Allah ka sanya alqur'ani ya zama sanyin zakatan mu. Allah ka sanya alqur'ani ya zama yayewar damuwoyin mu. Allah madaukakin sarki ka yarwata arzikin mu.
ya yan uwa masu albarka, ubangiji mai girma da buwaya ya umarce ku da wani al'amari wanda shi da kansa ya fara kuma ya umarci mala'ikunsa, yace ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya ku wadanda suka yi imani ku yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ku sallama masa, bayan ya ce inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya yan uwa masu albarka, lalle hakika tsira da aminci ta tabbata cikin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabin da Allah madaukakin sarki bai yi ba zai yi ba kan masa. Annabin da Allah ya ce idan an bi shi aka bi. Annabin da Allah ya takaice shiriyar mu a cikin biyayya gare shi, domin ya ce wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala rasuli illa al-balaghu mubin. Hakika Allah ya yana shirye da wanda ya so shiriyarsa, kuma yana batar da wanda ya so ya batar. Duk wanda Allah madaukakin sarki ya shirye da shi ba wanda zai iya batar da shi. Duk wanda Allah madaukakin sarki ya batar da shi babu wanda zai iya shirye da shi. Kuma biyayyen shiriya ita ce shiriyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ma'ana ana iya samun aiki daga cikin ayyukan sahabbai bisa ga ijtihadi ya zama shiriya, amma idan ya saba wa aikin annabi to yin na annabin shi yafi na duk wanda ba annabi ba, tare da cewa sahabban musamman khulafa'ur rashidun manzo Allah da kansa ya musu shaida da cewa su ma shiryayyu ne. Alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Na hore ku da riko da sunnata da sunnar halifofi na shiryayyu masu ci gaba da shiryar da mutane bayan ni na tafi. To amma tare da haka wa khairul huda Muhammad. So da dama mukan samu a ilimance wani sahabi yakan aikata wani abu bisa ga ijtihadi sabanin na annabi, to amma tare da haka malamai suka ce aikin wannan sahabi in ya zama cikin khulafa'ul arba'a kuma ƴan uwansa ba su saba masa ba, shiriya ne, amma fa yin na annabi ya fi nasa. Misali, ƙasaru a sallar Mina da kuma jam'u haɗewa idan an je aikin haji a ranar Arfa, haka manzon Allah yake yi. Amma sayyidina Usman a zamanin halifancinsa sai yake yi wa mutane sallah cikakkiya, saboda hujjarsa mutane bakin musulunci sun shigo musulunci, sun zo ba su san addinin musulunci ba, idan suka ga ana yin sallah raka'a bibbi in sun koma garuruwan su bi za su ci gaba da yi. Da aka bisa ga wannan ijtihadi na sayyidina Uthman sai yake cika sallah a madadin yayi kasaru, tare da cewa annabi kasar yayi. Abdullahi dan Mas'ud yace abinda annabi yayi yafi abinda Uthman yake yi, amma tare da haka Abdullahi dan Mas'ud yana bin sayyidina Uthman in zai cika wannan sallah a cika tare da shi. To kaga wannan shine ma'anar wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ire-iren waɗannan misalai a ilimi suna nan da yawa. Abinda wannan yake nunawa shari'a tana iya zama biyu a wani lokaci, wacce tafi da kuma wacce aka fi. To wacce tafin ita ce wacce ta zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallama, wacce aka fi ita ce wacce ba daga Annabi take ba amma kuma ba kuskure bace ba. Wa qumu ila salatikum yarhamukumullah.